اختر رضا خان تاج و شریعہ، اختر رضا خان تاج و شریعہ، تیرا پیغام عمل مسلک اعلیٰ حضرت، تیرا پیغام عمل مسلک اعلیٰ حضرت، دولت عشق رسالت ہے اثاثہ تیرا، واہ کیا رنگ رنگ، واہ کیا رنگ رنگ، واہ کیا رنگ ہے ازہری دولہا۔ صاحب خیریت؟ الحمدللہ۔ آپ کون بول رہے ہیں جی؟ جی ہم ایک خان بول رہے ہیں، آپ گروپ میں بولے تھے علم غیب کے اوپر بات کرتا ہوں بول کے، حضرت کیا ہے موڈ بنا؟ علم غیب کے بارے میں بات کریں گے؟ ہاں ہاں، آپ نے گروپ میں بولا تھا نا۔ اچھا اچھا اچھا، گروپ میں بات کریں گے کہ ایسی بات کر لیں گے؟ ارے شیخ آپ روز تو ان کو کیا ایک بولتے ہیں؟ خان، آپ کا نام آپ کا صحیح بتائیے نام۔ انور خان ہے بھائی، انور خان ہے۔ انور خان۔ ہاں، وہ نام پہ نہیں جانے کا، پرسن بھی ایسی بول کے چلے گئے، تم 10 منٹ بول کے تیسری یار بار۔ میں ہمیشہ بزی ہی رہتا ہوں، سمجھے؟ ارے تو دیوبندیوں سے دل بھر کے بات کرتے ہیں فون پہ جی ریگارڈنگ، جی روز جی جی روز روز شیئر کرتے ہیں، ہمارا فون آتے بزی ہو جاتے۔ نہیں نہیں، میں بزی نہیں رہتا ہوں، آپ کا فون آتا نہیں ہے، ابھی آیا میں کبھی کاٹا ہوں آپ کا فون، بتائیے۔ ابھی ریگارڈنگ ڈالوں گا اس کے ساتھ، 3-4 مرتبہ کیا میں آپ کو، 10 منٹ بعد بولے 3 دن پہلے، یاد ہے آپ کو؟ 10 منٹ بعد؟ اس سے تو پہلے آپ ایک بار 10 منٹ کے بعد پھر فون کیے ہم کو؟ ارے ہم دوسرے کے ساتھ بزی ہو گئے نا، اب ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں نا۔ تو میں بھی وہی حال ہے نا، جب میں بھی بزی ہو جاتا ہوں۔ اچھا آج تو موقع دے دو، تو فری ہے شاید۔ بتائیے جناب۔ آپ بتائیے کیا دعویٰ ہے، کیا دلیل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا نام بتائیں پہلے۔ میرا نام رضوان ہے، ممبئی سے۔ رضوان میں صاحب۔ موجود ہوں میں بھی جی۔ رضوان صاحب، آپ بھی یہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی 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 جی، فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ بتائیے نا، ہمارا تو سوال ہے، آپ جانتے ہیں۔ علم غیب آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سی غیب کی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کی، جی، آپ کو اطلاع دی، وہ مانتے ہیں؟ جی اچھا، ہاں، آپ کیا اکابرین کی کتاب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہمارا اگر اختلاف میں آپ کو بتا دوں، جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ دعویٰ ہے بریلیت کا، ذرہ ذرہ والا، جی جی، ذرہ ذرہ، وہ اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز اس بات کے ہم قائل نہیں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے سارا کا سارا دے دیا گیا، یا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے سارا کا سارا ماں کا نام یکون، ماں کا نا وہ میں یکون، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، جی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی جی جی، ہم لوگ کا وہی عقیدہ ہے، ماں کا نا وہ میں یکون کا علم اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو یہ کب عطا کیا بتا سکتے ہیں؟ تو آپ کو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ماں کا نا وہ میں یکون والی عقیدہ؟ نہیں، جیسے ہم دلیل موجود نہیں ہے تو ہم کیسے عقیدہ رکھ لیں گے؟ آپ کو دلیل دوں گا میں، تو آپ مانیں گے نا؟ ہاں، تو کب دیا گیا؟ اگر اس کے بعد کی کوئی دلیل کب آ جائے دیا گیا نہیں، ابھی ہم لوگ 1400 سال کے بعد ابھی بات کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل و اکمل ہے، ٹھیک جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ہی سکھایا۔ ایک سیکنڈ رکیے نا، عقیدہ ما کانا و ما یکون، اس کی تھوڑا سا وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی جی، ما کانا یکون جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، یعنی روز اول سے لے کر کے قیامت تک، جنت میں جانے تک اور دوزخ میں جانے تک کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ٹھیک، سمجھ گیا، یہ عقیدہ تو کلیئر ہو گیا جی۔ یہ اسی کو کہتے ہیں ما کانا و ما یکون۔ یہ جو ہے عقیدہ، یہ والا، یہ کب کمپلیٹ ہوا؟ مطلب کب دیا گیا؟ مطلب ایک ہی بار میں دے دیا گیا؟ کب دیا گیا؟ تدریجاً اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ تدریجاً مانے اللہ رب العزت دھیرے دھیرے جیسی ضرورت کے بنا پر اسے علم دیتا رہا، اور اللہ رب العزت
इरशाद फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फजुल्लाहि अलैका अजीमा। सूरत निसा में देखिएगा, पारा नंबर 5 आयत नंबर 113 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप पर बड़ा फजल है। तो ये दलील है ना उसकी? जी, आपको सिखाया, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सिखा दिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जब दलील नाजिल हुई तो मा काना व मा यकुन दे दिया गया ना? ये आयत नाजिल नहीं समझ रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये आयत जब नाजिल हो गई तब सारा का सारा मा काना व मा यकुन दे दिया गया। पूरे कुरान जब तक कंप्लीट हो गया ना, पूरे कुरान जब कंप्लीट हुआ, आप कंफ्यूज हुए शायद, आप कंफ्यूज करना भी चाह रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पूरा बता रहा हूँ मैं। अकमल तो लकुम दीनुकुम, जबकि आप ये आयत को ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आप नहीं जानते थे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सिखा दिया। सरी आयत है। तो इसके ये तो फिर तो इसके बाद जो कुरान की आयतें नाजिल हुई जी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से जानते थे? इसके बाद जो आयत पहले से जानते थे हम लोग तो ये दावा नहीं करते हैं जनाब, समझे? तो फिर तो आप दलील कैसे फिर दे रहे हैं कि सब कुछ अता कर दिया गया? सब कुछ अता किया, जबकि मैं तदरीजन कह रहा हूँ आपको। इस आयत से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये आयत से जो कुछ आप नहीं जानते थे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहा है कि मैं सिखा दिया आपको। तो इसके बाद की सूरतें भी नहीं जानते थे, वो भी इसी सूरत में सिखा दिया गया? वो सूरतें जानते नहीं थे कह करके आप दावा कर रहे हैं, तो आपसे मैं दलील का मुतालबा करूंगा। आप नहीं जानते थे कह करके एक दलील दे दें, कुरान की आयत पढ़े। मैं इनकार नहीं, मैं खाली आपका अकीदा जानना चाहिए। मेरा अकीदा, आप अपना अकीदा जबकि बताए कि आप इल्म गैब का नहीं जानते थे। मैं इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ, मैं अकीदा समझना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपकी इस्लाह करने के लिए। ये वअल्लमा का मालम तकुन तालम, हर चीज का इल्म इस आयत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। यहाँ कंप्लीट हुआ, यही कहना चाहते हैं? जी। तो मेरा सवाल ये है कि इस आयत के बाद जो आयतें या जो सूरतें नाजिल हुई, ऐसा तो नहीं कि आखिरी सूरत की आखिरी आयत? नहीं, ऐसे नहीं है। तो इसके बाद जो आयतें और जो सूरतें नाजिल हुई जी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म था? उसका इल्म आपको जब मैं क्या कहा आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जितना सिखाना था सिखाया, और सिखाते से तो मा काना व मा यकुन सिखा दिया ना। इस आयत से मैं आपको मा काना व मा यकुन की दलील नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इल्म की बात, यानी जो कुछ आप नहीं जानते वो सिखा दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जानते हैं। जी। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जी। तो ये भी तर्जुमा समझ रहे हैं आप? जी, बताइए। तो इल्म की दलील तो आम इंसानों के लिए भी है ना? जी। हम बात कर रहे हैं मा काना मा यकून की। हमारी इल्म की बात ही नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म दिया गया, इसमें भी हमारा इख्तलाफ नहीं होता है। इख्तलाफ यहाँ पर होता है कि जर्रे जर्रे वाला जो आपने दावा किया है। जी, उसके दलील मैं दे रहा हूँ। उसके दलील दे रहा हूँ। किया गया वो बता सकते हैं आप? मैं खाली ये पूछ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तो बताया ना, मैं तदरीजन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म अता किया। कंप्लीट हुआ होगा ना, कोई वक्त तो होगा, कोई दिन, कोई तारीख, जब उनके मुकम्मल कुरान मुकम्मल हो गया ना, अकमल कुरान मुकम्मल पर मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इल्म अता किया गया। हाँ जी। चलिए ठीक है, इसकी दलील दे दीजिए। देखिए, अब दलील आप गैब तो जानते हैं आप, आपका अकीदा है कि आप भी शिर्क वाला अकीदा रखते हैं? जी, शिर्क वाला। गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है वो मानते हैं आप, लेकिन मा काना व मा यकून वाले नहीं मानते हैं। नहीं, उसकी वजाहत मैं कर दूं। जैसे अल्लाह ताला गैब का जानने वाला है, तो गैब अल्लाह के लिए कोई चीज है नहीं, लेकिन वो गैब का जानते हैं। इससे मुराद ये कि हम उसके लिए तो गैब नहीं, हमारे एतबार से बोलते हैं। अब मैं वजाहत कर रहा हूँ ना। जी। हमारे एतबार से अल्लाह ताला जो है वो गैब का इल्म रखने वाला है। जी। इसी तरह अल्लाह ताला ने उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया। जी। और वो इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, क्योंकि कुरान सारा का सारा तो आप भी जानते हैं, तो कुरान से ही आपका दावा है कि कुरान कंप्लीट हुआ तो मा काना व मा यकून हुआ। इसका मतलब पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को मा काना व मा यकून हुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लाते थे ना,
جیسے الف لام میم دیکھیے گا اس کے حدیثوں میں جو آیا ہے الف لام میم ہا میم، جس کو ہم لوگ لوح محفوظ لوح قرآنی بولتے ہیں، اور ایک حروف مقطعات بھی بولتے ہیں، الف لام میم ہا میم یاسین، ہاں تو اس کے بارے میں جی جی کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول چلیے، کے علاوہ، ٹھیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جی جی جی، وہ اللہ تو رب وہ العزت ہاں راز و ماشاء اللہ، نیاز کی رکے ایک بات ہے۔ سیکنڈ، ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھیک، راز و نیاز والی جو آپ نے بات جی، کہی ہے، جس کو جبرائیل بھی سنیں گے اس میری کی بات تک آپ، رسائی نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ٹھیک، قرآن کی آیت نازل تو جبریل علیہ السلام کے ہی ذریعے ہوئی ہے، یہ تو آپ ہوں مانتے ہوں گے، ہوں تمام کی تمام آیتیں، جی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اس آیتوں کا مطلب بیان کیا، آپ کہہ رہے کہ آپ بھی میں بھی نہیں جانتے، جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اس اللہ کی اور کیا اس کے دلیل ہے؟ رسول جانتے ہیں۔ بالکل، اس کی دلیل بتا اس کی سکتے ہیں مجھے دلیل کہ ہے، موجود حامیم ہے عین کہ قاف صاد حامیم حقیق سورہ یاسین یاسین، جتنے بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امی لے کے آتے تھے اور لے ہاں، کے آئے تو پڑھے تو اس کے بارے میں پوچھے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں یہ۔ تو یہ اب رہی دلیل بات، جیسے حدیث، حدیث موجود ہے، معجم الکبیر ہاں، میں دیکھیں گے، اور اچھا دیکھیے گا، اچھا، اور ہمارے میں دلیل آپ تو کو دے رہا ہوں علم غیب پر، یہ علم حدیث غیب کسی ما ہم کانا ڈسکس وما کرنے، یکون ثابت کریں گے، آپ کو تفصیلی بتا سنیے، دے رہا ہوں۔ یہ والی جو آپ نے بات کہی ہے نا، انشاءاللہ اس کا اسکین پیج آپ گروپ میں نہیں تو جی انور جی بھائی جی، کو آپ کو میں سینڈ کریں آپ گے، کا نمبر تو نہیں ہے یہ، آپ ہی کا نمبر ہے؟ نہیں نہیں، بالکل میرا نمبر ہے، لیکن ہوں، انور بھائی کو بھی آپ سینڈ کر دیں گے چلے گا، ٹھیک ٹھیک ہے، اور دیکھیے حدیث گا میں کو ہم علم صحیح غیب سے آپ کو چیک کریں گے، میں آپ علم غیب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، آپ سورہ جن میں 26 آیت میں پارہ نمبر 29 میں دیکھیں گے، غیب کے جاننے والا ہے، نہیں ابھی آپ ایک ظاہر نہیں سیکنڈ، آپ کرتا ابھی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں جی کہ بات یہ نہیں، بات آپ نے کیسے کہی تھی جس پر بات ہماری چلی تھی، اور انصاف وغیرہ ما کانا وما اللہ یکون کی، کا ہے۔ ہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ علم غیب مانتے ہیں رضوان بھائی، جی جی ہاں، صرف آپ کو اختلاف مکانہ ما یکون پہ ہے نا، یہ ٹھیک آپ ہے نے کہا ٹھیک ہے، تھا، سنیے قرآن اسی کی کے میں سنیں وضاحت کر، قرآن، اسی کی نہیں نہیں سنیں گے، اسی کی تو میں وضاحت کر رہا تھا نا، تو بات آگے نکل گئی تھی، ٹھیک میں ہے نے ٹھیک ہے، وضاحت میں کہاں اس کر کے رکھی تھی، وضاحت بتا رہا ہوں، غور سے سنیے میں گا۔ اپنی وضاحت نہیں، میں وضاحت رکھوں گا، میں مانتا ہوں کیا نہیں مانتا ہوں وہ تو میں بتاؤں گا نا، آپ نے کہہ ما دیا کہ کانا آپ وما مانتے ہیں، یکون کا علم مانتے ہیں آپ؟ نہیں اس پہ تو نہیں ہمارا مانتے اختلاف ہیں ہے، تو لیکن آپ نہیں نے، مانتے ہیں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ انشاءاللہ العزیز نہیں نہیں، بغور سنیں سنیے گا۔ سنیں، نہیں نہیں، ما کانا وما یکون ایک الگ اختلاف ہے، اور علم یہ غیب اختلاف یہ کی بھی بات ہی اختلاف ہے، نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل ملنے کے بعد آپ میں یہ تسلیم کہتا کریں گے؟ ہوں علم غیب عطا کیا، یہ جو ملکہ ہوتا ہے کہ جی جب چاہے جو چاہے علم غیب یعنی جو چیز پتہ کر لے، ہم اس چیز کے قائل نہیں، دیکھو میں نے کیا کہا کہ خبریں، جیسے آپ نے کہا کہ تجریداً آتی رہی آپ کو باتیں پتہ چلتی رہی، جی اور آپ وہ باتیں چھپائیں گے نہیں، پھر وہ آپ نے صحابہ سے بھی بیان کی ہے، جی جی، کیونکہ معاشر جو رضی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، حدیثوں میں دین ہے۔ کے تعلق سے آپ نے کوئی بات آپ نے چھپائی نہیں ہے، جو کہتا جی ہے وہ جی جھوٹ جی بولتا ہے، جی جی، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی قرآن کے ذریعے، وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی، جی اور صحابہ سے پھر ہم تک وہ باتیں پہنچ گئی۔ جی جی، تو میرا وہ حدیث سوال میں ہے آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ نہیں سمجھے، اب میرا سوال جیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا، لفظ علم غیب اور عطا کیا گیا، تو یہ چیز کہ آپ اپنے لیے یا صحابہ کے لیے مانتے ہیں؟ صحابہ کے لیے بھی اگر وہ اس حساب سے لیں گے تو صحابہ کو بھی جتنے اس کو معلومات ہوئی، لیکن آپ مکمل کو بھی ہے، علمی اس سے مراد رسائی یہ تک مکمل والی بات ہی نہیں ہے، مطلب آپ اپنے لیے بھی پھر تو مانتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء کرام، صحابہ اولیاء کرام کے لیے بھی علم غیب سب کے عطائی لیے مانیں آپ گے، علم غیب مانتے ہیں، ہم غیب عطائی مانیں گے، مانتے ہیں، بالکل مانیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ عطائی ہی مانتے ہیں، جی جی، جی، تو تمام لوگوں کے لیے عطائی مانتے ہیں لیکن آپ، ہم رسول پاک صلی اللہ اختلاف علیہ تو وسلم کے علم کے مصداق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، برابر والا تو ہم بھی نہیں مانتے نا، برابر ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، ہوں، لیکن علم غیب مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اولیاء کے لیے بھی مانتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کے لیے تو اس کی کوئی دلیل جیسے قرآن و حدیث سے جی حدیث سے عام، سنیے، بخاری شریف حدیث نمبر 3192، ہاں ہاں، مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 18140 میں دیکھے گا، جی بخاری جی شریف کی حدیث نمبر 3192 میں دیکھیے گا، جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے
اور آپ نے ہمیں تمام مخلوقات کی پیدائش کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانے پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس شخص نے اس کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھا، اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ کہاں تک بتائے؟ روزے اول سے لے کر کے جنتی جنت میں جانے تک اور جہنمی جہنم میں جانے تک کی بات بتائے۔ یہی چیز جو باتیں جتنے بھی ہونے والی تھی سب بتایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو رسول پاک کرنا چاہتے ہیں جی تو اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے روزے اول سے لے کر کے جنتی جنت میں داخل ہونے تک کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، لیکن سب کوئی اتنا یاد نہیں رکھ پایا۔ جو بخاری شریف یہ تو مکانا وما یکون کا ہی نہیں، جو ہو چکا، جو ہونے والی ہے تمام چیزوں کی بات بتا رہے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ یہ دلیل ہے آپ کی مکانا وما یکون کی، ہے نا؟ جی یہ بھی دلیل آپ بن سکتی ہے، یہ بھی دلیل ہے جی، یہ بھی دلیل جی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے علم دیا گیا جو روزے اول سے لے کر کے، اب میری بات تو رکھنے دیجیے۔ بتائیے، آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ قرآن کی آیت جب آخری آئی تو وہاں پر مکانا وما یکون کمپلیٹ ہوا تھا، آپ نے پہلے کہا تھا۔ جی اب آپ ایک حدیث دے رہے ہیں، اس حدیث سے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اس جگہ پر مکانا وما یکون کمپلیٹ ہوا، تو آپ یہ کمپلیٹ ہوا یہاں نہیں کر رہا ہوں میں جناب۔ ہاں، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مکانا وما یکون بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ نہیں یہ کس ہجری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس ہجری کی آپ کو ثابت کرنا ہے وہ نا، آپ بتائیے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں یعنی بخاری شریف کی حدیث کو اگر انکار کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مکانا وما یکون قرآن کی آخری آیت جب یعنی مکمل قرآن کب ملا، کیا ملا، اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جب دلیل ملنے کے بعد نہیں، دلیل ملنے کے بعد آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکانا وما یکون کو اب تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، وہ بتائیں جناب۔ کیسے تسلیم؟ آپ کی خود باتوں میں اختلاف آ رہا ہے، کیسے تسلیم کر لیں؟ کہاں اختلاف؟ میں تو صاف ستھری دھلی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو جناب۔ واقعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس واقعہ نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ موجود ہے۔ یہ صحابہ جو بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ نہیں ہے، بتائیے، یہ حدیث ہے، یہ بیان کر رہے ہیں نا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ واقعہ اور حدیث میں آپ فرق نہیں کرتے ہیں جناب؟ ارے میرے بھائی، بیان اللہ غنی، اللہ، اس کو واقعہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں آپ حدیث کو واقعہ کہتے ہیں؟ علماء کرام آپ کی گرفت بہت کریں گے جناب، ایسی باتیں نہیں کیجیے گا۔ ارے میرے بھائی، اصلاح کریں اس کو۔ رضوان صاحب آپ صرف علم مکانا وما یکون ثابت کر دے رہا ہوں، ماننا ہے تو آپ مانیے حدیث اور قرآن کو، ہے نا؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ حدیث بولیے گا۔ واقعہ تو ہر عام چیز ہے، وہ واقعہ جو بزرگان دین یا ہم لوگوں کے بارے میں بولے گا واقعہ بولے جاتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب بولیں گے تو عظمت کے ساتھ بولیے گا، ہے نا میرے بھائی؟ تو واقعہ اگر کہہ دیے تو عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ جی آپ واقعہ تو کہنے میں عام لفظوں میں اس کے چھوڑیے نہیں، آپ مکانا وما یکون کی دلیل میں دوں گا، آپ قرآن اور حدیث کو مانیے گا، بالکل بغور سنیے گا، ہے نا؟ آپ مجھے وہ خالی ایک ایسی دلیل دے دیں جہاں پر مکانا وما یکون کمپلیٹ ہو گیا۔ میں اس کے آپ نے پہلے کہا کہ قرآن کمپلیٹ ہوا جب بخاری شریف کی حدیث میں کب ملا، کیا ملا، اس کو چھوڑ دیں، کنارے رکھیں۔ چلیے ٹھیک، آپ مکانا وما یکون کی صرف دلیل سنیں۔ ابھی اس حدیث پر آ رہا ہوں، رکیے۔ آپ نے پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ قرآن جب کمپلیٹ ہوا تو مکانا وما یکون کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس دعوے سے ہٹ کے آپ نے ایک حدیث بیان کر دی، اور دعوے سے ہٹ کر کے ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث نہیں دلیل بنے گی تو پھر کس کو آپ مانتے ہو؟ نہیں تو الگ الگ واقعات ہیں نا، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ پھر واقعات بولتے ہیں، حدیث بولے، حدیث اور قرآن کی بات کیجیے۔ چلیے، اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے جی اب ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے حدیث میں دوں گا انشاءاللہ العزیز، آپ فون کاٹ کے مت بھاگیے گا نا۔
نہیں بھاگنے والے نہیں ہیں ہم. ٹھیک ہے، جس اصلاح حدیث کے کر رہے اندر ہیں، آپ بہت سنیے اچھی نا بات ہے. میری بات. آپ نے ماشاء اللہ اللہ اصلاح جزاک کے خیر. گھر سنیے سے آپ. بات کی ہے، بڑی خوشی ہوئی. بالکل میں بالکل. ویلکم کہتا ہوں میں جناب یہ آپ کے. کہنا چاہتا آپ ہوں دیکھیے قرآن. اس حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے جی، کیا قرآن کی آخری آیت اس واقعے کے اندر نازل ہو گئی آپ تھی؟ کو میں پوچھوں گا کہ یہ حدیث کب بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو آپ آپ کو بتا ثابت سکتے ہیں؟ کرنا ہے نا. تو آپ کو یہ ثابت کرنا جب ہے کہ قرآن حدیث کی میں مل آخری. گئی تو آپ صحیح حدیث ہے یہ. اور اب جب تک جب آپ یہ یہ ثابت نہیں علم کر سکتے غیب آپ ماں کانا وما یکون نہیں مانتے ہیں، تو میں قرآن دلیل کی دے رہا ہوں، تو آپ کو گھٹنا ٹیک دینا چاہیے، نہ کہ بہانہ بازی کرنا چاہیے. قرآن کی آخری آیت کون سی ہے؟ اکمل تو آپ کو بتایا نا پہلے جی، پھر الیوم دوبارہ اکملت بولوں گا لکم اس کو. دینکم. سنو وہ آیت کیا اسی واقعے کے اندر، اس حدیث کے اندر جو واقعہ اسی میں نازل ہوئی تھی؟ آپ قرآن اور حدیث کو آپ دلیل کے طور پر چلیے میں سنیے. سمجھ گیا آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، دونوں الگ جواب واقعات نہیں ہیں. ہے. اللہ الیوم غنی. اکملت آپ لکم سنیے دینکم وہ آیت اسی موقع سنیے پر نازل ہوئی تھی. وہ سنیے، آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی جناب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے علم کو آپ الگ دو الگ واقعات الگ میں. موقع پر جیسے علم دیا گیا، اور اتنا علم دیا گیا کہ انسان کے عقل و فہم سے وہ بالا تر ہے نا. نہیں 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 آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کوئی ایک آپ صحابی ماں بیان کانا کیجیے بما نا یکون مکمل نہیں طور مانتے پر. ہو، اس کی دلیل سن لیجیے آپ بس. آپ میں قرآن اور حدیث ابھی کو گلے سے ابھی تو لگائیے، میں بخاری کی التماس ابھی تو کروں گا آپ سنیے سے. سنیے صحیح بخاری پہ ابھی مکمل میری بات ہی نہیں ہے. ابھی تو میں صرف یہ فائنل کر رہا ہوں کہ جی قرآن کی جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس آیت پہ ما کانا وما یکون کمپلیٹ ہوا ہے کہ یا اس حدیث صحیح بخاری کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے، اس کے اندر آپ نے صرف پیدائش سے ایک ہی لے کے حدیث جنت. نہیں، بہت سنیے سارے ایک حدیث سیکنڈ دوں ابھی گا میری میں پوری ابھی. بات رکھیے. جی میں ابھی ایک ہی حدیث پہ بات ہوئے گی. اس کے اندر بھی کیونکہ آپ کا جو مدعا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل اس کے اندر موجود ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے کیا اس واقعے کے اندر ہے؟ مطلب یہ اس کا شان نزول یہی واقعہ ہے. آپ شان میری بات چلیے نزول کی میں اس کو بات چھوڑ نہیں دیتا رہی. ہوں. اب چھوڑ میں دیتا ہوں. شان میں بات کو نزول آگے کی بڑھانا طرف چاہتا گیا ہوں. ہی نہیں ہوں جناب ابھی. میں بات کو آگے سمجھے؟ بڑھانے کا قائل ہوں. چلیے میں قرآن کی آیت کو اب میں جو آپ نے شان کہا کہ نزول آخری آیت پہ بیان نہیں نازل کر رہا ہوں، سمجھے. آپ کو نہیں میں نہیں قرآن اور حدیث سے صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ما کانا وما یکون جو ہو چکا اور جو ہونے والی ہے وہ باتیں رسول پاک صلی ٹھیک اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، جس کا آپ انکار کرتے ہو، ہے نا. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن آپ کی کا آیت دعویٰ یہ دیکھیے گا. سنیے سنیے، نہیں غور سے سنیے نا. سنیے گا. نہیں میں صحیح بخاری پہ ابھی آ رہا ہوں نا. ابھی تو قرآن کی بات ختم ہوئی ہے نا. قرآن اور حدیث دونوں ملا کر کے آپ کو سمجھانے نہیں کی تو اب میں کوشش صحیح کروں گا. بخاری پہ آ رہا ہوں نا. سنیے اب صحیح بخاری کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مخلوق کی پیدائش سے لے کے جو لوگوں کے جہنم میں جانے تک کا جو تمام باتیں تھی وہ صحابہ کو بتا دی ہے نا، جی بیان کر جی. دیا. اور جو یہی تھا جتنا ٹھیک ہے نا. یاد رکھا جو جس نے یاد رکھا. کیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا جس نے بھلا دیا. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے یاد رکھا جی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ماکانہ محکوم مانتے ہیں اس کے لیے؟ جس نے یاد رکھا دیا مکمل یاد رکھ لیا وہ مکمل آپ یاد رکھا. ہاں برابر. برابر ہے. تو دلیل دیں جناب جی. کون صحابی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اول سے لے کر کے جنت تک، جہنم میں جانے والے جہنم تک یاد رکھ لیے؟ کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں اور دلیل پیش کریں. اس کی دلیل خود یہ حدیث ہے کہ جس نے یاد رکھا جو بھول گیا. ہاں، یعنی اس میں مکمل طور ایسے پر تو لوگ بات ہی نہیں ہے وہاں پر نا. صحابی تو خود کہہ رہے ہیں تو کہ آپ کچھ لوگوں صحابی نے کو یاد رسول بھی پاک صلی رکھا. اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کرنے کے چکر میں ہے کیا آپ جناب؟ دلیل دے رہے ہیں برابر کھڑا کرنے والی نا. آپ برابر دلیل دے نہیں. رہے ہیں. دلیل میں تو نہیں، میں حدیث بتا دیا، جو الفاظ ہیں تو وہ میں حدیث کے بیان اندر کر ہی تو دیا. اب وہی میں کہہ حدیث رہا میں ہوں. اعتراض کرنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی اعتراض کرنے کی کہا ہے؟ حدیث پہ کہاں اعتراض ہے؟ ہے؟ حدیث پہ اعتراض کس نے نہیں ہے نا. اعتراض کیا؟ اب حدیث سمجھ پر گئے. اعتراض نہیں ہے. حدیث پہ تو سوال ہے. اس میں یہ بات پائی جا رہی کہ نہیں ماں کانا وما یکون کا علم. جو آپ مسئلہ ثابت کر رہے تھے اس پر ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کے جنت جہنم میں جانے تک تمام باتیں بتا دی. یہ ما جی کان وما یکون ہے. میرا جی. کہنا ہے جس صحابی نے یہ ساری باتیں یاد رکھی، ایک تو اس وقفے کے اندر ساری باتیں بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. ذرے ذرے والی میں کہتا ہوں کہ ممکن وہ نہیں ہے. صرف اللہ غنی، اللہ ہاں غنی، ہاں یا اللہ. آپ توبہ کیجیے. فوراً حدیث کا انکار کے غرض سے آپ بولنے کی اس کا آپ جرات کر رہے ہیں. سنیے نہیں وہ ایسی بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا قل واللہ احد اس کی فضیلت 1/3، تو آپ کہیں گے کہ میں نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. میرے بھائی ٹھیک ہے
नहीं, शॉर्ट कट में भी फजीलत अगर तो कोई बता बात, दिए है ना। नहीं फजीलत वाली बात नहीं है, मैं ये पर- कह रहा हूँ कि एक तिहाई कुरान का पढ़ना ये मतलब नहीं कि सच में आपने एक तिहाई, फजीलत अलग चीज होती है, उसका अलग पढ़ना अलग चीज है, चीज अलग होता है। चीज है। हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाकयात बयान किए वो जो पैदाइश से लेके मौत तक, ठीक है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच बीच में बहुत सारे वाकयात बयान कर दिए, जन्नत जहन्नम के वाकयात बयान कर दिए हैं, ये ठीक है, हम इसको मानते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं, आपने जो बैठे पैदाइश से लेके और जन्नत जहन्नम में जा पूरा का पूरा आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया, नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया, सो यूसुफ तमाम नबियों के एक एक वाकयात जर्रे जर्रे का बताते चले गए, ये वाला जो तफसीली बात करें ना, हम इस पर इख्तलाफ कर रहे हैं आपसे। तफसीली ये बात चीज को वहाँ आप पर नहीं मानते, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है ना, मुमकिन नहीं है, और नहीं। अल्लाह और उसके रसूल पर मुमकिन नहीं है। अब मैं आप जनाब दलील दे आपसे दीजिए, पूछूंगा, आप एक मुहद्दिस से आप दलील दे दीजिए, नहीं या एक जनाब, सहाबी से न जो मैं कहते हो दलील कि दे रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह मुराद, मेरी जिम्मेदारी है वो, मैं दलील दूंगा। हाँ, रिजवान साहब, दलील रिजवान आप साहब, जो अकीदा यहाँ से अखज किए है ना, रिजवान उसमें मुझे साहब, एक मुहद्दिस या एक मैं सहाबी का बता मेरी दीजिए जिम्मेदारी है वो, मैं दलील पेश करूंगा इंशाल्लाह अजीज। मैं पूछना चाहता बाद हूँ में ये, कि अभी। मैं पूछना चाहता हूँ ये आपसे, रिजवान साहब, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जमीन से लेके आसमान तक कितने साल का सफर है? हदीस में क्या पढ़े हैं आप, कुछ पढ़े हैं? नहीं, मुझे इस बारे में अभी याद नहीं 500 है, साल का पढ़ा हूँ सफर लेकिन है। याद नहीं है बराबर। कितना साल का सफर है? 500 साल का। 500 साल का सफर है। एक आसमान तलक की सफर है ना, दूसरे आसमान तलक का वही सफर है, 7वें आसमान तलक वही सफर है। और आप कुरान मजीद में बनी इसराइल में कुरान मजीद 15 जुज में देखिएगा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, और सूरह नज्म में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है मेराज का वाकया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि मैं वजू किया था, वो वजू का पानी बह रहा था, जो बिस्तर से उठा था तो बिस्तर गर्म था, और दरवाजा जो खोला था तो कुंडी हिल रही थी। मैं मेराज से वापस आ गया, नमाज उमाज सब लेकर के वापस आ गया करते हैं। तो कैसे मुमकिन होगा आपके अक्ल के हिसाब से? ये तो तस्लीम करने के काबिल नहीं रहा था। सुनिए, ये सफर का मामला जो है, अच्छा एक बात बता दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसको भी इनकार कर देंगे? नहीं, ये इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक होता है मौजिजा, मोजेजा, समझ रहे हैं? ये तो मौजिजा है कि नहीं है, क्या मानते हैं? ये मोजेजा है ना, मानते हैं, तस्लीम करते हैं। वो भी मौजिजा नहीं, आप क्या कहते हैं, वो भी मौजिजा था जो वाकयात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पांव तक मोजेजा ही थे, समझे? ये वाला वाकया जो बयान हुआ है पैदाइश नहीं, आप जैसे आप तावीलात किए बुखारी शरीफ में, ये मुमकिन नहीं है, और इनकार के तरफ गए तो मैं मेराज का वाकया बताया, तो इसको आप तस्लीम करते हो या नहीं करते हो? सुन तो लीजिए, अब मेराज के वाकये से आप अगर यहाँ पर वो दलील, आप मेराज के वाकये की जैसी ये भी वाकया आप बताना चाहते हैं कि ये भी वाकया उसी तरह का है, तो उसी पे तो मैं दलील मांग रहा हूँ। अगर कोई मुहद्दिस वगैरह हो, कोई सहाबी या कोई किसी का कौल आ जाए कि भाई जिस तरह मेराज का वाकया जो है इतना लंबा वाकया है, इतने देर में हो गया सारा मामला, इसी तरह सहाबा के सामने भी अल्लाह आप इसको इसमें अकल नहीं दौड़ाने की कोशिश करेंगे ना? अकल वाली क्या बात होती है, कोई कबूल नहीं, जैसे ये हदीस में, बुखारी शरीफ के हदीस में आपने अकल दौड़ा करके ये सवाल किए कि हर एक से नामुमकिन है क्या करके, बिल्कुल नामुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्यों आप नहीं ख्याल किए कि अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया को सुई के नोक में भी दाखिल कर दे? हाँ। अल्लाह की कुदरत पे आप एतराज करते हो जनाब अपने अक्ल से? यही तो जब हदीस में, सही हदीस में बुखारी शरीफ में आ गया, रसूल का फरमान आ गया, तो उसमें अपनी अकल को दाखिल क्यों करते हो यार? मेरे भाई, जो अकीदा आपने हदीस से निकाला है, जो नहीं, आपने हदीस के खिलाफ आप अकीदा जा रहे हैं ना वाला। अरे मेरा अकीदा चलो हदीस के खिलाफ जा रहा है, आप कह रहे हैं ना, तो तौबा कर लीजिए इससे। सुनिए ना, मेरा अकीदा हदीस के खिलाफ जा रहा है ना, लेकिन आपका तो उसके मुताबिक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हदीस को तस्लीम करते हैं, कुरान के हर एक तायद में कोई तो होगा। तो बुखारी तो आप तायद में भी तो दे दिया मैं आपको, और क्या और दलील दूं? अरे मेरे भाई, कोई आपकी तायद में होगा ना, कोई तो शख्स होगा दुनिया के अंदर ना, मुहद्दिसीन में, मुफस्सिरीन में। जब हदीस आ गया तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की तरफ क्यों आ गया? जब रसूल का फरमान आ गया तो रसूल के फरमान में आप तावीलात पेश करने की जरूरत कर रहे हैं यार। समझे हैं इस हदीस को, मतलब सिर्फ आप ही समझे पहले। जबकि हदीस आपको खुल्लम खुल्ला बात आ गई तो आप अपनी अकल को घुसेड़ रहे हैं उसमें। तो ये खुल्लम खुल्ला बात, ये सही बुखारी की जो तफसीर बयान करने, तशरीह करने वाले हैं, तशरीह करने वाले,
इतनी सारी तशरीह की किताबें हैं। जब इतनी साफ सुथरी हदीस तो आपको कबूल मिलने किया के होगा ना। बावजूद, अच्छा छोड़ो और इनकार करो। अभी देखिएगा कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, पारा नंबर 20 सूरतुन नमल आयत नंबर 75 में देखिएगा। इनकार हदीस का नहीं है, इनकार आपकी फहम का है, जिसका कोई कायल आपके नहीं है। हदीस इनकार कर रहे हैं ना आप, हदीस से हदीस का नहीं इनकार है, आपके फहम का इनकार है, जिसका कोई कायल नहीं है। आप गलत अपनी फहम से अपने समझ से हदीस ना समझे, अपने आप का अकीदा हदीस और कुरान के बिल्कुल खिलाफ है जनाब। आप समझ रहे हैं आपके दावे के मुताबिक आप जो समझे वो कोई ठीक है, दलील दे रहा हूँ, सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हदीस में कुरान की आयत पेश करूंगा और हदीस पेश करूंगा, गौर सुनिएगा। अख्तर निजामी साहब, जो आपने हदीस पेश की उसके ऊपर कोई उलमा इस्लाम तो हो गया आपके साथ भाई? जो आपने समझा उस हदीस से, उस हदीस का कोई तो मानने वाला, आप इस हदीस को अपने अकीदे के मुआफिक ढालें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दलील दें, कोई मुहद्दिसीन का कौल बयान करें जनाब, या ये हदीस ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरी हदीस में पेश कर दिया, जिसमें तावीलात कर रहे हो आप, है ना? तावीलात तो आपने की है ना। मैं तावीलात कुछ नहीं किया हूँ जनाब, इसमें एक भी तावील नहीं किया हूँ। हूबहू हदीस के मिनो अन हमारा अकीदा है। अब कुरान की आयत सुनिए और उसके बाद एक हदीस सुनाएंगे इसके मुताबिक। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। ठीक है, पारा नंबर 20 सूरतुन नमल आयत नंबर 75 है, सूरा नंबर 27। और जितने गैब हैं आसमान और जमीन के, सब एक बात बताने वाली किताब में मौजूद है, यानी कुरान मजीद में। अल्लाह रहम करे आपके ऊपर। ठीक, कुरान की आखिरी आयत से आप कह रहे हैं कि मसला साबित हो जा रहा है आपका, तो आप ये सब दलीलें क्यों आप बीच वाली पढ़ रहे हैं? समझ में नहीं यार। बीच वाली कौन? बीच वाली आपका जो था नहीं, एक सेकंड अनवर भाई, सुन रहे हैं अनवर भाई जनाब? इनका एक सेकंड रुकिए, मैं दलील दे रहा हूँ ना आपको, बगौर सुनिएगा। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। साबित हो रहा तो कैसा दलील? आपने कहा कि जो आपका दावा है वो कुरान की आखिरी आयत जब नाजिल हुई तब वो दावा कंप्लीट, वो तो उसकी दलील वो तो मैं कह रहा हूँ ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म दिया गया है जिसका अंदाजा इंसान नहीं कर सकता है जनाब। आप लोग नापते तोलते हैं ना। हम खलते मबहस कर रहे हैं, हम कुलो माकुल पे खलते मबहस नहीं कर रहा हूँ। एक के साहब मुनीर मलिक साहब, आप दोनों आप कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा बनाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको। हमारा अकीदा बिल्कुल कुरान हदीस नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ है। आपको मैं साबित कर दे रहा हूँ, आपको देखेगा कुरान मजीद एक आयत पढ़ा मैं, और दूसरी आयत सुनिए, तो वो तफसील किताबी ला रईबा फी। कुरान सुनिए जनाब, वो तफसील किताबी ला रईबा फी, पारा नंबर 11 सूरह यूनुस, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 33। मतलब ये कुरान बगौर सुनिएगा, कुरान जब तिलावत किए जाते हैं। साहब आपको दावा ही नहीं पता, आप दलीलें पढ़ते जा रहे हैं। दावा अपने दलील के मैं माँ कहना वो माँ यकून मेरा दावा है, उसको मैं साबित कर दे रहा हूँ जनाब, और आप कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ हैं। कुरान में और कुरान की आयत ये सूरह यूनुस और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है, कुरान सबकी तफसील है, इसमें कुछ शक नहीं। लारी बफी, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ जनाब आपसे, जनाब लोहे महफूज जनाब लोहे महफूज में मुनीर साहब मिलाद मनाने, रिजवान साहब जलसा कर, मिलाद मनाना जलसा करना, मैं इंशाल्लाह उसमें बात कीजिएगा तो आपको खटिया खड़ियार बिस्तर करिएगा। ठीक, यहाँ पे जलसा मत करिएगा। अब इल्म गैब के बारे में आप एतराज किए हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर आप उंगुश्त उठाए जनाब। तो मैं पूछता हूँ लोहे महफूज में, ये आप कज़ब बयानी से काम ले रहे हैं। हमने लोहे महफूज में रिजवान साहब, हमने क्या कहा था? आपने कज़ब बयानी से काम लिया। कज़ब नहीं होता है, किस बयानी बोलिए तो आपको बोलने नहीं आता है। रिजवान साहब आप लोहे महफूज में, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि लोहे महफूज में कौन सी बातें छुटी हुई हैं? हमने नबी का इनकार कब किया? नबी के इल्म का इनकार कब किया हमने? कभी कहते हो हम इल्म गैब को मानने वाले को मुश्रिक कहते हो तुम लोग। झूठ हमारे ऊपर, अनवर भाई। अच्छा ठीक है, आज से तस्लीम कर लीजिए, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बरहक है। कहना है नहीं है। सुनिए, इनका ये असल में हमारे ऊपर इल्जाम है, जिसको गुस्ताखी ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इल्म का हम इनकार करते हैं जो आपके लिए साबित नहीं है।
बेशक नहीं, ठीक है। साबित नहीं है, नहीं, मैं जो बताया हम इसी का माकाना इनकार वमा करते हैं कि यकून का साबित इल्म नहीं में है, और इसी साबित को है लोग कुरान गुस्ताखी हदीस कह से। रहे हैं। ठीक है, फिर तो गुस्ताखी रिजवान सही साहब, है। आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे बड़ी अदब से कि आप बताएं कि लोहे महफूज में कौन सी बात छुट्टी हुई है? रोजे अव्वल से लेकर के आखिर तक लिखी हुई सही बातें हैं कि नहीं? आप मानते हैं सही इसको? सुनिए ना मेरी हमारा बात। लोहे महफिज के ऊपर बात चल रहा है क्या? नहीं, लोहे हमारा किताब के ऊपर मैं बात चल रहा है क्या? मैं दलील हाँ पेश भाई, कर रहा हूँ हमारा उस आपको। पर इख्तलाफ नहीं है ना। अरे ये कैसे दलील पेश कर नहीं, रहे हैं? लोहे क्या दलील पेश महफूज कर रहे में हैं? बात लिखी हुई अरे है या नहीं, ये मानते हैं या नहीं? अरे सुनिए वो ना तो मेरी- सारी बातें हक है, अख्तर निजामी साहब, सारी हमको हमारी क्या बात बातें करे? सारी बातें तो लिखी एक हुई है, सेकंड, आप मानते हैं लोहे महफूज में? अनवर भाई इनको अब बोल लो। लीजिए। हाँ, बोल लीजिए, बोल रिजवान लीजिए। साहब, आप लोहे लीजिए। महफूज में रोजे अव्वल से लेकर के जन्नती जन्नत में जाने तक, दोजखी दोजख में जाने तक बात लिखी हुई है कि नहीं? हर एक जर्रे जर्रे की बात लिखी हुई है कि नहीं? ये मानते हो या नहीं मानते हो? बोलिए ना आप पूरी बात। नहीं, आप ये बताएं, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मानते हैं कि नहीं अब मानते? अब हम भी दलील देना शुरू करते हैं ना जी इंशाल्लाह। जी, आप बोल दलील दीजिए दीजिए, जितना मैं तो पूछ वही सकते हैं। इंतजार में रहता हूँ जनाब, आपके जो माकाना वमा यकून की इल्म के में आप दलील पेश कीजिए। हम कुरान हदीस क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत हम तो अच्छी बात है। इस्लाह की गर्ज से बातें सही करते हैं जनाब, जो कुरान हदीस में दलील मौजूद होने के बावजूद सुनिए आप। अगर कोई कुरान हदीस को सही ठुकराए तो बताइए वो मुसलमान रहेगा? सही अल बुखारी, जी। सही अल बुखारी की 2 हदीसें इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। ठीक है, बयान कीजिए। लेकिन लोहे महफूज में बात लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है? मैं पूछा तो जवाब नहीं दिए। अब आप, मैं नहीं दूंगा इंशाल्लाह दूंगा। बोलिए बोलिए अल्लाह इसको। ताला वो सारी बातें जो लिखी हुई है फौकल अर्श, वो किताब अल्लाह के पास मौजूद है। सही बुखारी की हदीस है। हाँ। कलम को अल्लाह ने पैदा करके जब कहा कि सारी चीजें लिख, वो उसकी सही बुखारी में दलील मौजूद है। अब मैं कहता हूँ अब मेरी दलील सुनिए। अब उसके तो बाद सुन, आपने कह दिया कि सारी बातें लिखी हुई है और कुरान भी कह रहा है तफसील किताब ला रैब फीह, लोहे महफूज की तफसील कुरान मजीद में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। तफसील आप समझते हैं? तफसील लफ्ज़ तफसील आप समझते हैं? आप नमाज की तफसील कुरान से नहीं दिखा सकते, आप कह रहे हैं तफसील का मतलब भी आप समझते हैं? कुरान मजीद की आयत है जनाब, तफसील का आप क्यों आप जा रहे हैं उधर? आप कुरान मजीद की आयत का इनकार है। तफसील किताब ला रैब फीह, अभी हदीस तो सुन लो ना, अभी वो तो हमको सब पता है। अभी तो आप सूरह यूनुस में आयत अल्लाह के मौजूद है इसमें। अब ये कुरान की नसे कती का इनकार भी कीजिएगा, एक जेर जबर का भी इनकार कीजिएगा तो कीजिएगा, इल्जाम लगाइएगा, झूठ बोलिएगा, तो ये लोहे महफूज के साबित हो गया। कुरान मजीद में जितने भी हैं सारी इल्म है। ठीक, अब बुखारी शरीफ मैं खोल रहा हूँ, मेरे हाथ में ये पढ़ाओ जो आप दलीलें दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब किताबें हम पढ़े हैं शेख। अब हमारी भी तो सुन लीजिए। आप लोहे महफूज की एक दलील सुन लीजिए। आप बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7418 में मौजूद है। अख्तर साहब, ये कौन सा तरीका है आपका? बोलो, आप क्या तकरीर करते जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं बातें कर रहा हूँ जनाब। देवबंदियों घुमाए सर के घुमाए। चलिए ठीक, अनवर भाई पढ़ लीजिए। मैं देवबंदियों को कहाँ घुमाता हूँ? उसको तो मैं इस्लाह के घर से बात करता हूँ ना। अरे यही तो तरीका है तुम्हारा। अरे भाई रुको, एक दलील लो, एक दलील पे बात करो, पढ़ते चले जाएंगे। और कभी बोले लोहे महफूज का पढ़ लो, हाँ कहा तो फिर अब आयत पढ़ने लगे, फिर अभी बोले बुखारी का नहीं, मैं एक कुरान की आयत पढ़ूंगा और एक हदीस पढ़ूंगा, मैंने कहा दलील में। नहीं, सुनो, आपने आयत भी पढ़ी, आपने एक हदीस भी पढ़ दी। हदीस नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको बताने जा रहा था। आपने पढ़ा, अभी आप गलत कह रहे हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7418 में मौजूद है कि लोहे महफूज में तमाम चीजें लिखी हुई हैं। जिल्द नंबर 7 है, एक एडिशन के मुताबिक 6982 हदीस नंबर में मौजूद है कि तमाम बातें लोहे महफूज में लिखी हुई हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने दावा किया है कि लोहे महफूज की तफसील कुरान मजीद में मौजूद है। और यही कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, ए महबूब हमने आपको कुरान सिखा दिया। तो बताइए, तो किसी तो साफ सरीह आपको इल्म रोजे अव्वल से लेकर आखिरत तक, जन्नत की तकरीर आप खत्म करते हैं, जन्नत तक का इल्म दे दिया माकाना वमा यकून का, आप इनकार करते हो। अब खत्म करते, जाल हक का पढ़ना, जाल हक पढ़ रहे हैं आप, मुझे सब जाल हक पढ़ रहे हैं तो बोल। हाँ, आप जाल हक पढ़ रहे हैं, उसी किताब को आप रट के आए हैं। जाल हक बुखारी शरीफ जाल हक के हदीस नंबर बताए हैं उसमें। सुनिए, नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जाल हक तो ऐसी किताब है जो गैर घुटना टेकते हैं उसके सामने। ठीक, बहुत आप बताइए, बोलने दीजिएगा। आप इनमें गैर माकाना वमा यकून क्यों नहीं मानते हैं? आप दलील पेश कीजिए। हाँ, तो सब्र का प्याला पिए इंशाल्लाह। जी बताइए। जर्रे जर्रे की बात है, सही बुखारी की हदीस है। जब सूर फूका जाएगा तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद फिर सूर फूका जाएगा, जब उठेंगे
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں پھر اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ دلیل آپ کی ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ آپ یہ جناب آپ یہ دلیل پیش کیے ہیں، لیکن دیکھیے جناب میں آپ کی عقل پر ماتم کروں یا کیا کروں؟ یہ جناب آپ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں اور میری بات پوری سن لیں. آپ سنیے، یہ حدیث جو بتائے نا، یہی حدیث میں کون خبر دی ہے؟ اس کو کون بتائے؟ کون بتائی یہ بات؟ ہاں یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں اور اس وقت کہوں گا کیا کہوں گا کہہ رہے ہم نہیں جانتے، اس کو بھی بتا رہے ہیں. اس وقت کہوں گا نہیں. ارے یہی تو حدیث تو سنے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سور دوسری بار پھونکا جائے گا، جب سب لوگ اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے. ہاں کب بتا رہے ہیں؟ مدینہ میں بتا رہے ہیں یہ باتیں ہیں. مدینہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہونے والی ہے؟ یہ قیامت میں قیامت کی باتیں ابھی بتا رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مکان وما یکون کا علم نہیں جانتے. آپ کی عقل ہے جی. قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں یہ کہوں گا. تو جناب اگر کوئی کہہ دے یہ دلیل نہیں بنتی آپ کی جناب. ارے میرے بھائی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ مدینہ میں بتا رہے ہیں. بات ایک خاص چیز کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا مجھ سے پہلے اٹھے نہیں ہوں گے. نہ مجھے آج ہے نہ اس وقت ہوگا. ذرہ نکلا نا، آپ جو ذرہ کہہ رہے تو ذرہ نکال رہا ہوں میں ابھی. تو ایک دلیل دیا ہوں، کئی دلیلیں دوں گا. ماشاء اللہ میں انتظار کرتا ہوں جناب دلیل مجھے ملے. آپ کا دعویٰ تھا کہ ذرے کا علم ہے. جی کا دعویٰ میں نے نکل گیا نا اس میں سے. ذرہ کہاں نکلا ہے؟ کب بتا رہے ہیں؟ مدینہ میں بتا رہے ہیں نا قیامت کی باتیں. اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا تو یہ دلیل نہیں بنے گی. کہ عاجزی کے بنا پر، انکساری کے بنا پر کہیں کوئی سوال کرے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق پڑھے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، چلیے نا. موسیٰ علیہ السلام کے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کا کہنا ہے عاجزی کی بنا پر اللہ کی نبی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پوچھ رہا ہوں ایک بات کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سنیں، جھوٹ یا سچ کی بات نہیں ہے. آپ جناب رضوان صاحب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھو گے. بہتان باندھ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی تو یہ جھوٹ لاہور خود آپ لوگ ایک بولے خاموش رہیں. آپ دیکھیے ہلو ابھی ایک باقی ہے. ہلو ہاں ہلو آ رہی ہے نا آواز؟ ہاں آ رہی ہے. کون بٹن وغیرہ کیوں دب رہے ہیں؟ انور بھائی قرآن مجید میں جناب قرآن مجید میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ماں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بنے جناب. آپ کو سمجھو پہلے قرآن عاجزی کے طور پر آپ نے کہا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبر دے رہے ہیں، وہی حدیث سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلاً معلوم ہے اور ہم لوگوں کو اجمالاً طور پر معلوم ہے، سمجھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بتاتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، جس کا آپ انکار کرتے ہو. دوسری دلیل کر رہے ہیں، نہیں گڑبڑی آپ کر رہے ہیں. آپ گڑبڑی کر رہے ہیں تو آپ حدیث اور قرآن کی انکار کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم
کہ موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو کب بتا رہے ہیں اس کو؟ یہ باتیں کب بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں نا اللہ کے بندے، ہم بھی مانتے ہیں نا. ارے اللہ کے بندے، جب وہی حدیث سے تم علم ثابت ہو رہا ہے جس کا انکار کر رہے ہو، آپ منہ سے نکال رہے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں معلوم کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں پتہ نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں ثابت ہو رہا ہے، پتہ ہے. اللہ اکبر، کیا جھوٹ بول رہے ہیں. تو قرآن کی آیت کا آپ انکار کرتے ہو، جسے میں کہا کہ اس میں تفسیر کتاب لا ریب فیہ، ذرے والا دعویٰ ختم ہو ذرے دعویٰ نہیں. وہ سنیے، تفصیل الکتاب لا ریب فیہ سورہ یونس کی آیت ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اقرار کیا ہے لوح محفوظ میں ذرے ذرے کا علم ہے. بخاری شریف حدیث نمبر میں بتا دیا 7418، اور بخاری شریف حدیث نمبر 5075، مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 10205. ایک آیت پڑھیے، ایک آیت نہیں، میں آپ کو 10-15 آیت میں سنا رہا ہوں جناب. ذرے ذرے کا آپ انکار کرتے ہو، جس میں اللہ کے نبی ذرے ذرے کا انکار کرتے ہو نا آپ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرے سے باہر ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذرے کا وہ تو مدینہ میں بتا رہے ہیں، تو کہاں وہ قیامت کے دن کے واقعہ، قیامت کے دن کی بات بتا رہے ہیں جناب. تو آپ کو یہ وہ حدیث سے تو علم ثابت ہو رہا ہے جس کا آپ غلط فہمی کی وجہ سے آپ اس سے نقص نکال رہے ہیں. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں ہی بتا رہے ہیں کہ مجھے تو اس سے تو علم ثابت ہو رہا ہے نا. معلوم ہوگی علم کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ کیسے علم ثابت نہیں ہو؟ قیامت کے دن کی باتیں بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ اٹھیں گے، اس سے پہلے اٹھیں گے. یہ علم ہے نہیں معلوم، مجھے علم ہے نہیں معلوم. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں معلوم تو اس سے علم کی نفی کی دلیل آپ سمجھتے ہو اس کو؟ نہیں، آپ اس کو دلیل نفی کی دلیل سمجھتے ہو؟ نہیں تو ہم تو یہ نہیں بھی کہتے ہو اور ہاں بھی کہتے ہو. عجیب تماشا کر کے رکھو یار. قرآن کی آیت جب مل گئے ہیں آپ کو، حدیث آپ کو، اے اللہ کے بندے نہیں چھپائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نہیں چھپائی نا، نہیں چھپائی. آپ کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم چھپائی، آپ تو ثابت کریں چھپائی تھی نعوذ باللہ. آپ کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مشاہدہ ہے اور ہم لوگوں کا سنی ہوئی بات ہے. آپ ثابت کریں چھپائی تھی. آپ بتائیے نا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے. بخاری شریف سے تو میں بتا دیا نا آپ کو دلیل. آپ سنیے قرآن کیا ہے پہلے. نہیں بخاری سے بتائیے کون اٹھے گا پہلے، بتائیے نا بخاری سے کون اٹھے گا پہلے. ہاں پہلے کون اٹھے گا؟ دوسرا جب سور آپ نے دلیل پیش کیا نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بتا رہے ہیں اس کو. کون علم دیا؟ مجھے نہیں پتا کون علم دیا یہ باتیں؟ علم نہیں دیا، بتا رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں دیا گیا ہے کہ کون دیا. آپ سے میں پوچھوں گا یہ علم نہیں دیا گیا، بتا رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ پہلے کون اٹھے گا یہ نہیں جناب، آپ بتائیں یہ کون اٹھے گا، کون بتایا؟ اللہ نے بتایا. ارے آپ کو پتہ ہی نہیں تو کون بتائے گا؟ نہیں کون بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا تھا کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتایا یہ بات؟ ہاں سنیے، آپ قیامت کے دن کی باتیں. ہاں قیامت کے دن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھیں، لیکن یہ نہیں بتائی. وہ آیت پڑھیں جناب، کون اٹھے گا وہ آیت پڑھیں. یہ بات نہیں، یہ آیتیں تمام تو آپ خود پڑھتے ہیں نا. خود پڑھتے ہیں. الحمدللہ قرآن کی آیت میں پڑھ کر کے ثابت کر رہا ہوں، ایک حدیث اور قرآن پڑھ کر کے ثابت کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ قرآن کی آیت بھی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس آیت ہے نا. عجیب بات ہے کہ تماشا ہے جناب آپ لوگوں جو عجیب بات ہے کہ جو ہم مانتے ہیں وہ آپ ثابت کر رہے ہیں، جو ہم نہیں مانتے ذرے ذرے کا علم سن لیجیے، بغور سنیے گا، کان کھول کر کے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کان کھول کے سنیے گا، اللہ علیہ وسلم کو کان کھول کے سنیے گا. آپ لوگ حدیث اور قرآن کے بالکل خلاف عقیدہ رکھے. اللہ بتا رہا ہے ایک ہی حدیث سے مسئلہ ختم ہو گیا ہے. آپ کیا دلیل آپ دیں گے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ لوگوں کو اللہ ہدایت دے میرے بھائی جناب. آپ لوگوں کو واللہ میں بتا رہا ہوں، ایک دو حدیث نہیں، ایک دو آیت نہیں، میں بہت سارے قرآن کی آیت ہی لا دوں گا اور حدیث بخاری شریف کی میں لا دوں گا آپ پر. چلیے ایک اور حدیث سنیے، غور سے سنیے گا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، پارہ نمبر 7. یہ آخری آیت نہیں ہے نا، آپ تو آخری آیت سے ماں کا نام سمجھتے ہیں، بیچ بیچ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. آپ کب دیا گیا؟ تو جس قرآن کی آیت مکمل پر ایمان رکھتے ہو کہ آدھی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو؟ میں ان سے بار بار یہ پوچھ رہا قرآن کی آیت دلیل نہیں ہے آپ کے لیے. کب دیا گیا؟ اب دیکھیے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کب دیا گیا؟ 1400 سال کے بعد. ابھی تمہارا عقیدہ ہے نا،
भाई बीच के अरे यार तुम कब पैदा हुए सर जनाब? का दे दिया गया तो अरे जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो इल्म दिया है कुरान मजीद को अता जो किया तदरीजन इल्म अता किया ना। आप हिसाब लेने वाला कौन होते हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का। कुरान की आयत सुनो, वला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। अब नहीं है कोई तर और नहीं है कोई खुश्क जो रोशन किताब में ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दावा कर रहा है तमाम चीजें कुरान मुकद्दस में मौजूद है और लोहे महफूज की भी तफसील मौजूद है। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 37 में मौजूद है ना। तो और एक आयत सुनिए, माँ काना हदीस नहीं जो तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्ली शै। कुरान में मौजूद है, क्या कह रहे हैं? लोहे महफूज कुरान में मौजूद है। लोहे महफूज अल्हम्दुलिल्लाह को लोहे महफूज कुरान मजीद की उसकी तफसील है कहा करके ये दावा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमा रहे हैं कि बाज नबियों की हमने आपको किससे बयान की बात की नहीं फरमा रहे हैं। मत कहिएगा जमे के साथ वाहिद बोलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादानियत एक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। बोलिए अब ये जो आयत पढ़ा है पारा नंबर 13 नहीं बोल सकते। सुनिए सूरह राद आयत नंबर 111। सुनिए अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। नहीं कुरान की आयत सुन लीजिए, पहले तर्जमा सुनिए इसकी। आप कह रहे हैं ये कोई बनावट की बात नहीं आप अपने से अगले कामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सल बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में ये दावा कर रहा है हर चीज का रोशन बयान है। कुरान की आयत का इनकार करेंगे? मैं क्यों इनकार करूंगा? आप साबित हाँ, अब मान लीजिए जर्रे जर्रे का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। साबित मुझे नमाज का सिर्फ तरीका साबित कर दीजिएगा ना। अब नमाज के बारे में इधर से मौजूद छोड़ करके आप भाग रहे हो नमाज क्यों? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया तो उसकी तफसील नहीं है नमाज में कुरान में। आप तो कह रहे हैं कि तफसील बयान है कुरान में, तो तफसील दी तो दीजिए तब मानेंगे ना। आप नमाज की तरफ आप जाओगे ना। अभी ओनली वन इल्म पर बात करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म पर आप लोग मुश्तनुमाई करते हो और ये नुक्ता चीनी कैसे करते हो जनाब? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म नहीं है कहा करके साबित करते हो। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करते हो। कुरान पे फिट कर दे रहे हैं जनाब, आप कुरान पे फिट कर रहे हैं। कुरान की आयत साफ सुथरी धुली हुई तमाम तफसील वाली बातें बोले महफूज के लिए ना कि कुरान के लिए। लोहे महफूज में तमाम बातें लिखी हुई है कि नहीं? बुखारी शरीफ के में हदीस दिया आपको, ये आप इनकार करते हो? तमाम बातें लिखी हुई हैं। आप तो कह रहे हो कुरान में तमाम बातें लिखी हुई हैं। कुरान में तमाम लिखी हुई है लेकिन आपकी अक्ल नहीं है कि उतना समझ सको। साबित करें ना नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान से, क्यों नहीं साबित? अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस जो दिया वो आसमान से जिब्रील अमीन लेके आए। तो ही सवाल होगा ना भाई, या तो कोई मैं सवाल करूंगा आपसे, ये बताइए रिजवान साहब जो हदीस बयान किए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बयान किया है। हम तो कुरान को सच्चा मानते हैं। अपने कुरान है ना, असल कुरान है, उसके बाद उसी के शरह हदीस है, मानते हो? आप झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ बोल रहे हैं क्यों? मुफस्सिर है तो शरह की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप तफसील किसको कहते हैं? कुरान आयत है ना, तफसील किसको कहते हैं? कुरान मुकम्मल दीन है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? नहीं आप कुरान मुकम्मल दीन है, मानते हो या नहीं? आप कह रहे हैं कुरान मुकम्मल दीन है, मानते हो या नहीं? बयान किया हर चीज की तफसील है कुरान में। पूछ रहा हूँ कुरान मुकम्मल दीन है, मानते हो नहीं? कुरान में हर चीज की तफसील है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान ने दावा किया है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ अपने तरफ। तो आप साबित तो करिए ना नमाज का पूरा तरीका कुरान से। कुरान की आयत तफसील खुद बता रहा है तो आप क्यों एतराज कर रहे हो इसमें? कुरान बात लोहे महफूज की कर रहा है। कुरान को मुकम्मल दीन समझते हो नहीं? मुझे डाउट हो रहा है आप पर कि आप कुरान का भी इनकार करते हो, हदीस का इनकार कर रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। आप लोहे मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप लोहे महफूज क्यों? आप अपने अवाम को धोखा दे करके जहन्नम में जा करके ले जाके क्या फायदा होगा जी तुम लोग? अच्छा एक बात बताइए, कुरान मुकम्मल दीन है या नहीं? बताएं कुरान मुकम्मल दीन है या नहीं? आपका, आपके बच्चों का, आपकी बीवियों का, आपके खाने पीने का जिक्र कुरान में क्यों आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में सब है और उसकी तफसील जो जिक्र किए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र बयान किए हैं। अनवर भाई देखिए कितनी बड़ी कुफरिया बात है ये कह रहे हैं। कुफरिया बात इनके लिए आपके लिए कुरान में कोई जिक्र है? कुरान में क्या चीज का जिक्र नहीं है? आपके लेटने बैठने खाने पीने का जिक्र है कुरान में? तमाम चीजों का दावा जब कुरान मजीद कर रहा है कि तफसील अल किताब ला रैब फीह, तमाम चीजों का तफसील है इसमें। अस्तगफिरुल्लाह खानदान किबले कबीले खाने पीने लेटने बैठने नौजुबिल्लाह बीवी से जिमा तक का सारा वाक्य नौजुबिल्लाह। आपके जहन उधर क्यों जा रहे हैं जनाब?
क्यों नहीं जाएगा? जब कुरान मजीद को आप मुकम्मल मानते हो या नाकिस मानते हो? मैं पूछ रहा हूँ जनाब रिजवान साहब, मैं पूछ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित कर रहा हूँ। क्या समझ के रखा आपने कुरान? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कुरान समझ के रखें कि आप सारे वाकयात उसमें बयान करेंगे? कुरान मजीद को आप मुकम्मल दीन समझते हो, दीन समझते हो या नाकिस समझते हो? आज आपने क्या खाया? कुरान में उसका जिक्र है आज क्या क्या खाया? तमाम चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आप बताएं कुरान मजीद आपके नजदीक नाकिस है या मुकम्मल है? आपका नाम मुझे कुरान से दिखा दें, बात खत्म। मेरा नाम दिखा दें? अख्तर निजामी कहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सम्माकुमुल मुस्लिमीन तमाम मुसलमानों के लिए है और उसकी तफसील आप अलग अलग बयान किए हैं। तो जनाब आप कुरान को नाकिस समझते हो या मुकम्मल समझते हो? आप कह रहे हैं तफसील नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो कुरान की दावा है यार। ये तो मुजमल हो गया ना, तफसील मुजमल हो गया है ना इसके अंदर, मुजमल हो गया ना कुरान। तफसील किसको कहते हैं? तफसील जो तशरीफ फरमाए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, वही चीज वही बात को मेरे भाई अल्लाह अकबर अनवर भाई तफसील फरमाए हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुरान मजीद को आप मुकम्मल समझते हो या नाकिस समझते हो? तशरीह बयान की, तफसील बयान की जनाब, कुरान में तफसील मौजूद है। अरे जनाब रिजवान साहब, जब कुरान में तफसील मौजूद या अल्लाह कुरान को भी इनकार कर दोगे यार अभी थोड़ी देर में? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसे तुम लोग दीन धर्म बना के रखो? अजीब तमाशा है यार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के इनकार के लिए नाकिस चालू रखें, इनको जाने नाकिस आप लोग नुक्स निकालते हो, शर्म आनी चाहिए। चलो इनको जाने दे। अरे यार तुम एक मिनट बात सुने, सलाम कर दे, वो नहीं सुनेंगे, उनको सलाम कर दे। नहीं आप बताएं जनाब कुरान मजीद को आप मुकम्मल समझते हो या नाकिस समझते हो? नहीं इनको इनकी बात खत्म कर दे। नहीं आप भागे नहीं फोन काट करके। कुरान मुकम्मल है, अपनी मुकम्मल है ना? इजमालन उसमें तमाम चीजें बयान है, तमाम जो चीजों की हमें जरूरत है, लेकिन आप कहेंगे आपके खाने पीने बैठने उठने तमाम चीजों का बयान, क्योंकि लौहे महफूज में वो कुरान के आप तो कह रहे हैं कि नहीं है, कह करके इनकार किए ना, लगा रहे हैं। पहले इनकार किए कि नहीं, खाने पीने का इनकार नहीं है। आप बोल रहे थे जमा करने की कुरान में दिखा दो, कह रहे थे ना। मैं कह रहा हूँ उन बातों की दलील कुरान में मौजूद है तफसीलन, जिनकी हमें जरूरत है, इजमालन उनकी जिसकी हमको जरूरत है। आप करें हर चीज पैदाइश से लेके मौत, हर चीज में तो आप भी है ना, वहाँ पर हम इख्तलाफ ही नहीं समझते। बताओ, बात कर रहे हैं आप। तो आप कुरान मजीद को मुकम्मल भी कहते हो, कभी कहते हो इजमालन बात है, कभी कहते हो तफसील नहीं है। अजीब तमाशा बना के रखे। अब ये पूछ रहे तो हमको खाने पीने के कुरान में दिखा दो, जमा करने का हमें दिखा दो। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी दिमाग है आप लोगों की यार, कुरान मजीद का भी इनकार करने की तरफ आप जाते हैं जनाब। में अजीब तमाशा आपके दिमाग का है। तो मैं कुरान मजीद के आयत में पेश किया तफसील किताब ला रैब फीह, इसको सुने नहीं। और एक आयत पेश किया वला रस्म वला याबिन इल्ला फी किताब मुबीन, इसको भी आप इनकार कर रहे हो। आप करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान की। भाई नमाज की तफसील अगर कुरान में मौजूद है, भाई अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, आप कह रहे हैं कि नमाज की तफसील भी कुरान मौजूद है। नमाज की तफसील कुरान में मौजूद है, कैसे मैं बयान किया? अस्तगफिरुल्लाह, आप सुनते हो कि क्या समझते हो यार? कुरान मजीद में लोहे महफूज की तफसील है। सुनना नहीं चाहते, खाली बोलना चाह रहे, इनको जाने दे। बोलना चाहते हैं।